Hi all, welcome to YouTube channel Study Karnataka. We are very much happy with your responses from the first video. If you have any doubts, kindly contact us on our WhatsApp number, and you can also join the Telegram channel for the notes PDF. But again, one request, kindly create your own notes, prepare your own notes by your own handwriting. It will be easy for you to revise the notes. So this is the second video. So this is the second video, as we have covered the photogrammetry, a very basic thing with a very basic definition in our first video. If you haven't watched that, please do watch it from the description. I have provided the link, and we will be creating a playlist for this. In the second video, we will be covering the second aspect that is much more important in order to understand the very much basic definition of it, that is introduction to aerial survey. So, the basic definition of this aerial survey is, it is the process of collecting information about the Earth's surface by capturing photographs or sensor data from aircrafts, drones, helicopters or satellites. It is widely used for mapping, planning and monitoring large areas. Do remember, this definition might seem exactly the same as photogrammetry, but aerial survey is a sub part of photogrammetry. Do remember this. First comes photogrammetry, and under this photogrammetry there is aerial survey. So this you should understand it very clearly, that photogrammetry is the main branch. Under that the sub branch is aerial survey. So what does aerial survey says? Aerial survey says it is the process of collecting information about the Earth's surface by capturing photographs or sensor data from aircraft, drones, helicopters or satellites. It is widely used for mapping, planning and monitoring large areas. So the main objectives, what are the main objectives, and as per the exam point of view, what should you remember? So this aerial photographs, it prepared topographic maps and development plans. I have explained what is topographic maps in the previous video. If you haven't watched, please do watch it. Write your own notes, because in future we will be using these topographic maps frequently. Second, survey large or inaccessible areas quickly. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೆ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಇನ್ಎಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಒಂದು 3 ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಜಿಯೋಸ್ಪ್ಯಾಟಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೆ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಅತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನು ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಚೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ GPS ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರಿಗಿಂತನೂ ಇದು ಅತಿ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಆರ್ UAVs, drones, that is drones, LIDAR and GPS or GNSS. Now, the question for you all is, what is the full form of LIDAR, GPS and GNSS? ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಡಾರು, GPS, GNSS ಇವು ನಿಮ್ಮ GSನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಮೇಲಿನಿಂದ ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೋಪೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಿಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅಬೌಟ್ 60%, ಸೈಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 20 to 30%. ಇವೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ 60%. ಸೈಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ 20 to 30%. Next, common applications. What are the common applications of aerial survey? It is highways, railways, mining, forestry, agriculture, defense and urban planning. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೋ ಯೂಸ್ ಏರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಏರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQs that are previously asked in any of the examinations. First question, best aerial photograph for mapping. Which is the best aerial photograph for mapping? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್. ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ 60%. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 60%. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೆನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು. 1858ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1903ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಇದರಿಂದ ಒಂದಿತ್ವ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು. We are always available on WhatsApp. The number is 9481428256. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ 20% syllabus of modern survey, it is not being covered by any of the institutions. So we are trying to give you this because whenever you watch these videos, you will be at the position where you can score 15 to 20 more marks than the other persons. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೀರೀಸನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸೀರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರ PDFsಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಬಾಯ್.